రాజుల గ్రంథం నుండి కొన్ని మాటలు చదువుకున్నాం. ఈ సాయంకాలం మొదటి రాజుల గ్రంథం 10వ అధ్యాయము మొదటి 3 వచనాలు చదువుకున్నాం. The book of Kings, First Kings, chapter 10, 1 to 3. And the queen of Sheba heard of the fame of Solomon in connection with the name of Jehovah, and came to prove him with enigmas. And she came to Jerusalem with a very great train, with camels that bore spices, and gold in very great abundance, and precious stones. And she came to Solomon and spoke to him of all that was in her heart. And Solomon explained to her all she spoke of. There was not a thing hidden from the king that he did not explain to her. అపోస్తల కార్యం 8వ అధ్యాయం 27వ వచనం నుండి 40వ వచనం వరకు చదువు. అపోస్తల కార్యం, బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్, chapter 8 from 27 to 40, 27వ వచనం నుంచి 40వ వచనం వరకు చదువు. And he rose up and went, and lo, an Ethiopian, a eunuch, a man in power under Candace, queen of Ethiopians, who was over all her treasure, who had come to worship at Jerusalem, was returning and sitting in his chariot. And he was reading the prophet Isaiah, and the Spirit said to Philip, approach and join this chariot. And Philip, running up, heard him reading the prophet Isaiah, and said, dost thou then know what thou art reading of? And he said, how should I then be able unless someone guide me? And he begged Philip to come up and sit with him. And the passage of the scripture which he read was this: he was led as a sheep to slaughter, and as a lamb is dumb in the presence of him that shears him, thus he opens not his mouth. In his humiliation his judgment has been taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answering Philip said, I pray thee, concerning whom does the prophet say this? Of himself or of some other? And Philip, opening his mouth and beginning from the scripture, announced the glad tidings of Jesus to him. And as they went along the way they came upon a certain water, and the eunuch says, behold water, what hinders my being baptized? And he commanded the chariot to stop. And they went on both to the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. But when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, and the eunuch saw him no longer, for he went on his way rejoicing. And Philip was found at Azotus, and passing through he announced the glad tidings to all the cities till he came to Caesarea. సహోదరులారా, చదువుకునే ఈ పాఠ్య భాగంలో సొలొమోను రాజు రాజ్యం ఏలుచున్న కాలం. ఎలాంటి సమయంలో సొలొమోను రాజ్యము చేయించున్నాడు అని అంటే, యెరూషలేములో సంపూర్ణమైన సమాధానం, యుద్ధమంతా ముగిసిపోయింది. దావీదు యెరూషలేం అంతటినీ చక్కగా భద్రపరిచి ఎంతో 100 టన్నుల బంగారం, వెండి యెరూషలేములో దేవుని కొరకై, ఆలయమును కట్టుట కొరకై దాని ప్రణాళిక అంతయు కూడా సొలొమోనుకు అప్పగించినాడు. సొలొమోను తన యొక్క జ్ఞానము చేత, బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది, దేవుడు అన్నాడు, నీ వంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడు
భూలోకంలో ఇక ఎవడు ఉండడు అని అన్నాడు. సొలొమోన్ ఎలాంటి మనిషిగా కనబడినంటే మ్యాన్ ఇన్ విజ్డమ్. ఆయన మాటలకు ఎదురు నిలబడటకు శక్తి లేనటువంటి వాడు. అంత జ్ఞాన పరిపూర్ణుడిగా సొలొమోను రాజ్యపట్టాభిషేకము పొందిన తరువాత దేవుని కృపచేత ఆ జ్ఞానము చేత సమస్తమును నిర్మించాడు. హీ వాజ్ రూలింగ్ జెరూసలేం, ఇశ్రాయేల్ దేశమును. ఎవడైనాను కూడా సొలొమోను రాజ్యము చేయించిన కాలములో యెరూషలేమును గురించి వినగానే అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ పోయేవాడు. ఎందుకంటే సొలొమోను వైభవం అంత గొప్పగా ఉండేది. ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ జెరూసలేం. సొలొమోను రాజు ఎంత జ్ఞానం కలిగిన వాడు అంటే ఆ జ్ఞానమును వినుట కొరకై ప్రతి ఒక్కరు వచ్చినారు. ఆయన దగ్గరికి 2 స్త్రీలు వచ్చినారు. అయ్యా, ఇదిగో నా యొక్క పిల్లవాడు ఈమె అని ఒక ఆమె, లేదు నా పిల్లవాడిని ఇంకొక ఆమె. వారిద్దరినీ న్యాయంగా చట్టబద్ధంగా తీర్పు తీర్చి నిజమైన తల్లికి అప్పగించిన వాడు సొలొమోను. ఎంత జ్ఞానం కలిగిన, వాట్ విజ్డమ్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఫ్రీడమ్. ఇదంతా ఎక్కడుందంటే యెరూషలేములో ఉంది. సొలొమోన్ ఎక్కడున్నాడంటే యెరూషలేములో రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నాడు. యెరూషలేం ఎలాంటి ప్రదేశం అంటే కంప్లీట్లీ ఆ ల్యాండ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అని చెప్పవచ్చు పిల్ల, ఆ ల్యాండ్ ఆఫ్ సిల్వర్, ఆ ల్యాండ్ ఆఫ్ బ్రాన్స్, ఆ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఐరన్. యెరూషలేం ఎలా ఉందంటే బంగారమునకు కేంద్రంగా మారింది. యెరూషలేం ఎట్లా ఉందంటే వెండికి కేంద్రంగా మారింది. యెరూషలేం ఎలాగుంది అంటే ఇనుముకు కేంద్రంగా మారింది. యెరూషలేం ఎలాగుందంటే ఇత్తడికి కేంద్రంగా మారింది. యెరూషలేం ఎలాగుందంటే మరి వృక్షములు, సెదారు వృక్షములు, జల్దరు వృక్షములు, మంచి మంచి వృక్షముల కేంద్రము యెరూషలేం మారింది పిల్లలు. ఆల్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ పిల్లలు, భూలోక సంబంధమైన సర్వ సంపద యెరూషలేములో కేంద్రమై నిలబడింది. మనుషులు మరి ఈరోజు కూడా యెరూషలేమును గురించి ఎంతో గొప్ప ధననిధితో కూడిన దేశముగా గుర్తెత్తుతారు. అనేకులు ఆ దేశంలో ఉన్న వైభవమును కీర్తిస్తారు. రాబోయే కాలంలో మన యుగము దాటిపోయిన తర్వాత, సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత కూడా భూలోక రాజులు అందరూ కూడా ఏకమై యెరూషలేమునకు అర్పణలను తీసుకొని పోతారు. అంత వైభవముతో కూడినది యెరూషలేము. సొలొమోను రాజు కాలంలో ఈ వైభవమును విని షేబా దేశపు రాణి ఏం చేసిందంటే ఆమె మరి 10వ అధ్యాయంలో షీ బ్రాట్ విత్ హర్, ఆమె ఏం చేసిందంటే 2వ వచనంలో రాయాలి, షీ కేమ్ టు జెరూసలేం విత్ గ్రేట్ ట్రైన్. గొప్ప సంపదతో వచ్చింది. ఒంటెల మీద ఆమె ఏం తీసుకొచ్చిందంటే సుగంధ ద్రవ్యములను తీసుకొచ్చింది, బంగారమును తీసుకొచ్చింది. ఆల్రెడీ సమృద్ధిగా ఉన్న దేశము పిల్ల కొదువలేనటువంటి సంపదను యెరూషలేములో దావీదు మహారాజు సిద్ధపరిచినాడు. ఇదంతా కూడా ఆడ చాలా కేంద్రంగా ఉన్నా కూడా అన్య దేశంలో నుండి కూడా ఏం చేసినారంటే ఆ దేశమునకు బంగారమును మోసుకొని వచ్చినాడు. ఈ అంత వైభవం ఎవరిని చూపిస్తుంది అంటే యేసు ప్రభు యెరూషలేములో ఇశ్రాయేలు దేశములో కాలు మోపిన గడియలను చూపిస్తామని. యేసు ప్రభు పరలోకము నుండి దేవుని యొక్క చిత్తమును చేయుటకు భూలోకమునకు దిగి వచ్చినాడు. ఆయన ఎలాగున్నాడంటే ఆయనలో బంగారము సమృద్ధిగా ఉండేది. బంగారము దేవుని మహిమతో నిండుకొని ఉన్న గొప్ప గుణగణాలను మాట్లాడుతూ ఉంది. యేసు ప్రభు ఇదిగో పరలోకమందున్న మీ తండ్రి అని ఒక గొప్ప ధననిధిని భూలోకంలో చూపించినాడు. యేసు ప్రభు భూలోకములో ఆయన మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడంటే మీ తండ్రి పరిశుద్ధుడు అని అన్నాడు. వెండిని చూపించినాడు. యేసు ప్రభు ఇనుమును మాట్లాడినాడు. హౌ స్ట్రాంగ్, పరలోకమందున్న నా దేవుడు ఒక్క మాట నేను చెబితే చాలు కోట్ల దూతలను తీసుకొస్తాడు నా కొరకు, అంతా ఫినిష్ చేస్తాడు. ద పవర్ ఇన్ ఐరన్ ప్రిలా. యేసు ప్రభు ఇదిగో సమృద్ధి అయిన ఇత్తడి కలిగిన వాడు. దేవుని దగ్గరికి వచ్చి యేసు ప్రభు తండ్రి
నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నా మాటను విన్నావు, ఈసారి కూడా నా మాటను విని గొప్పగా కేక వేసి లాజరు బయటికి రమ్మని. హీ వాజ్ a complete obedient man. యెరూషలేములో సొలొమోను రాజు యొక్క వైభవం అంతా కూడా మాట్లాడగలిగే వెలుగు యేసు ప్రభులో ఉండింది. దాట్ వాజ్ హీ ఆన్ ది ఎర్త్. ప్రియులారా, యేసు ప్రభు ఎవరు అని అంటే వడ్లవాడు కుమారుడు అని చాలా మాట్లాడతారు. ఆయన పేదవాడు, ఆయన బలహీనుడు కన్నో. బైబిల్ సేస్ హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ రిచ్ ఇన్ ఆల్ స్పిరిచువల్ రెల్మ్. ప్రియులారా, ఆత్మ సంబంధమైన ధనాగారం యేసు ప్రభులో ఎలాగుండిందంటే ఆ మాటలు షేబా దేశమునకు చెందిన రాణి సైతము విని షీ కేమ్ విత్ ఆల్ ద ట్రెజర్ షీ హ్యాడ్. యేసు ప్రభు వైభవం ఎంత గొప్పగా భూలోకములో ప్రచురమైనది అని అంటే అనేకులు యేసు ప్రభు కొరకు ఎదురు చూచినారు. జక్కయ్య ధనవంతుడు యేసు ప్రభు ఆ త్రోవను వచ్చుట చూచి పరిగెత్తుకుంటా యేసు ఎవరో చూడాలనుకున్నాడు. వాట్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అండ్ బ్రాంజ్ అండ్ ఐరన్ అండ్ వుడ్. ప్రియులారా, సొలొమోను రాజు ఆలయమును కట్టినప్పుడు ఎంత సమృద్ధి అయిన మరి పరికరాలు, మెటీరియల్ వాజ్ దేర్. ఈ మెటీరియల్ అంతా యేసు ప్రభులో ప్రత్యక్షమైంది. ప్రియులారా, అందుకే దేవుడు అన్నాడు మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో, ఆయన పరలోకము తెరవడి, పరలోకము నుండి ఒక స్వరము ఏం చెప్తా ఉందంట, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ ద గోల్డ్, బికాస్ ఆఫ్ ద సిల్వర్, బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రాంజ్, బికాస్ ఆఫ్ ది ఐరన్, బికాస్ ఆఫ్ ద వుడ్, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషియస్ స్టోన్స్. ప్రియులారా, అమూల్యమైన రాళ్ళను కూడా తీసుకొచ్చిందంట. రాళ్ళు అంటే రత్నాలు, తెలుగులో రత్నాలను మాట్లాడినారు కానీ ఇంగ్లీష్లో స్టోన్స్, ప్రెషియస్, అమూల్యమైన విలువైన రత్నాలు. యేసు ప్రభు దగ్గర ఎట్లా ఉండింది అంటే రత్నాలతో కూడిన మరి ప్రవాహం ఉండింది. ప్రియులారా, యేసు ప్రభు అన్నాడు ముత్యములను పందుల ఎదుట కుక్కల ఎదుట వేయొద్దు అని అన్నాడు. హీ హ్యాడ్ సో మెనీ థింగ్స్. లూకా సువార్తలో అన్నారు, ఈ మనుషుడు మాట్లాడిన రత్నాలు ఏ మనిషి మాట్లాడాలి. వాట్ అన్ అబండెన్స్ ఇన్ జెరూసలేం. యెరూషలేంలో ఎంత సమృద్ధిగా ఒక దైవికమైన గోళము కలిగిన వ్యక్తి అనేక పదార్థములను కలిగి, ద్రవ్యములను కలిగి వెదజల్లుచు, అంగలార్చుచు, వీధుల వెంబడి, ఇళ్ళ వెంబడి వెళ్ళుచు ప్రతిదీ కనపరిచిన వాడు యేసు ప్రభు. ప్రియులారా, హౌ రిచ్ జెరూసలేం వాస్. యేసు ప్రభు ఈ భూలోకములో ఎంత ధనవంతుడిగా నిలబడినాడో. ఒక అమ్మాయి అనుకుంది, నేను కేవలమైన వస్త్రాలు ముడితే చాలు, ఐ విల్ బికమ్ రిచ్ అనుకున్నాను. నా జీవితంలో ఉన్న దరిద్రత, నా జీవితంలో ఉన్న దుర్భాగ్యము, 18 సంవత్సరాల నుంచి నేను పడుచున్న వేదన అంతా మారాలి, నేను ఐ షుడ్ బికమ్ రైట్. అది మూమెంట్ అనుకుంది. పోయింది ఆ సారవంతము ధనవంతమైన రత్నాలతో వెదజల్లుచున్న రక్షకుని దగ్గరికి వెళ్ళి అలాగ ముట్టింది. అంతే ప్రియులారా, ఆమె జీవితంలో ఎంత గొప్ప భాగ్యం వచ్చిందో. ఆ మ్యాన్ ఫుల్ ఆఫ్ రిచెస్. యేసు ప్రభు ఎలాంటి వాడంటే భూలోకములో సమృద్ధి అయిన ధనమును కలిగి సంచరించిన వాడు. ఎవరికి ఎలాంటి కావలసి వచ్చిందో అవన్నీ కూడా దయచేసుకుంటూ వెళ్ళినాడు. సొలొమోను రాజు యెరూషలేములో కట్టిన దేవాలయము ఎంత వైభవముతో కూడినది అనగా యేసు ప్రభు అంతకంటే వైభవము కలిగిన వాడై భూలోక చరిత్రలో నిలబడినాడు. సొలొమోను కట్టిన దేవాలయమును అన్య రాజులు సైతము విని నెబుకద్నెజర్ రాజు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి రాళ్ళు పీకి దాంట్లో ఉన్న బంగారమును తీసుకొని, దేవాలయంలో ఉన్న బంగారము అంతటినీ మూట కట్టుకొని పోయినాడు. పిల్లలు, అంత ప్రఖ్యాతి ప్రపంచమంతటికి యెరూషలేము యొక్క వైభవం చెందింది. పిల్లలు, యేసు ప్రభు కూడా అలాంటి వాడే. పేతురు తన ప్రసంగంలో అన్నాడు, ఇదిగో యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు. He is Lord of all. ఈ విశ్వము పరలోకమందు భూలోకమందే కానీ ఏ నామం ఇవ్వబడలే. అంత రిచెస్ట్ నామం. ధనవంతమైన మనుషుల పేర్లు చెప్పగలము కానీ ధనవంతమైన నామం ఎవరు అంటే యేసు ప్రభు నామమే. దిస్ ఇస్ ద రిచెస్ట్ నేమ్ ఆన్ ది ఎర్త్ అండ్ ఇన్ హెవెన్. పరలోకములో భూమిలో నువ్వు తీసుకొని వచ్చి అంత సారవంతమైన నామమును గురించి, ధనవంతమైన నామమును గురించి మాట్లాడాలంటే యేసు ప్రభువే. ఇంకా ఏ నామము యేసు ప్రభువును మించిన నామము లేదు.
పౌలు అందుకే అంత గర్వంగా ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో అంటాడు 10వ వచనంలో, అన్ని నామముల కంటే ఏ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి యేసు ప్రభు దగ్గర పెట్టి, ఇదిగో దీనికంటే గొప్పవాడా నీ ప్రియుడు, దీనికంటే గొప్పవాడా నీ రక్షకుడు, దీనికంటే గొప్పవాడు నా ప్రియుడు, 10,000 మందిలో కాంక్షణీయుడు. హీ సో బ్యూటిఫుల్ బ్రదర్. ఏమేమి వస్తువులు తీసుకొచ్చి యేసు ప్రభువుని గురించి మాట్లాడగలుగుతావు? క్యాన్ యూ స్పీక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ క్రైస్ట్? ఈ సో బ్యూటిఫుల్. నువ్వు బంగారమును తీసుకొస్తే దానికంటే రత్నవర్ణుడు ఆయన నువ్వు వెండిని తీసుకుంటే దానికంటే పవిత్రుడు నువ్వు ఇత్తడిని తీసుకుంటే ఆయన దానికంటే అగ్ని ప్రభావం కలిగిన వాడు. నువ్వు ఏది తీసుకొచ్చినా ఈజ్ ఓవరాల్ సో బ్యూటిఫుల్ ప్రియులారా. యెరూషలేములో సొలొమోను వైభవంతో నిర్మించినంత ఇప్పుడు ఎంత సుందరంగా, ఎంత వైభవముగా కనబడిందో. మై ఫ్రెండ్, యేసు ప్రభు ఎలాంటి వాడో నీకు తెలియాల, వినుచున్న నీకు అర్థం కాల. హూ ఇస్ జీసస్ అంటే వడ్లవాని కుమారుడు, మరియమ్మ పుత్రుడు, లేకుంటే ఇదిగో యోసేపు తనయుడు అని చెప్పి మాట్లాడుకొని ఆయన గురించి సంవత్సరం పండుగ చేసుకోవడం కాదు పిల్లల. జీసస్ ఈజ్ అన్ ట్రెజర్ ఆన్ ది ఎర్త్. He is a beautiful treasure that you never encountered. నీ జీవితంలో ఎన్నడూ ఆయనతో కౌంటర్ వేసుకునే భాగ్యము నీకు లభించకపోయిండొచ్చు. ఆయనతో నీవు మాట్లాడితే, కౌంటర్ చేస్తే ఏం రాలుతాయంట? దేని సమృద్ధి అయిన ధనం. ఆయన గుప్త నిధి ఉంది ఆయన దగ్గర ప్రియుల. నీకు నాకు తెలియని నిధులు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. తెలిసిన వారందరూ కూడా ఆ నిధుల కోసం ప్రాకులాడినారు. సిమియోన్ అన్నాడు, యేసు ప్రభు బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు యెరూషలేములో ఆ బాలుడు ప్రవేశించినాడు యేసు ప్రభు. కానీ సిమియోను చూచి, ఇప్పుడు ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ టు సీ యువర్ రిచెస్ట్ ఎలిమెంట్. అది యేసు ప్రభు ప్రియులు. సిమియోన్ అన్నాడు, ఎంత సంతోషం ఇప్పుడు నాకు, నాదా నన్ను సమాధానంగా పోనిచ్చున్నావు. ఇదిగో నీ రక్షణను కనులారా, ఐఎమ్ సీయింగ్ ద ప్రెషస్ మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. విధవరాలైన హన్నా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి యేసు ప్రభు నుంచి వచ్చి, ఎంత అమూల్యుడు ప్రియులారా యేసు, ఎంత ధన సంపన్నుడు యేసు ప్రభు ప్రియులారా. రుచి చూచిన వారందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటా యేసు ప్రభు, నా కుమార్తె చనిపోతుందయ్యా, నువ్వు ఇంటికి రాకపోతే షీ విల్ డై. హీ హాజ్ లైఫ్ ఇన్ హిస్ ప్రియులారా. యేసు ప్రభు దేవాలయమునకు రావాలని ఎంతమంది ఆ కోణం నుండి ఈ కోణం నుండి సమృద్ధిగా వచ్చినారు ప్రియులారా. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దేర్ వెరీ ప్లెజెంట్లీ ప్రియులారా. యేసు ప్రభు నీకు కావాలా? ఈజ్ దేర్ వెరీ ప్లెజెంట్లీ అవైలబుల్. ఆయన నీ కొరకై ఎంతో ప్రియునిగా నేడు కూడా కనబడతావు. కానీ మనుషుడు ఏం చేసినాడంటే, మేము చిన్నప్పుడు ఒక పాఠం చదువుకున్నాం, బంగారు బాతు గుడ్డు, ఒక గుడ్డుతో తృప్తి చెందక పొట్ట జీవిస్తే ఇంకెన్ని ఉంటాయని చెప్పి ఆశపడినాడు మనిషి. పాపంలో ఉన్నవాడు ఆశించేది ఎప్పటికీ నష్టమును చేకూరుస్తుంది. అదిగో ఇంత సారవంతమైన యేసు ప్రభువును మనుషుడు తృణీకరించినాడు. ఈ డినైడ్ హిమ్ బ్రదర్. మాకొద్దు, వి డోంట్ నీడ్ దిస్ మ్యాన్. ఈ సారవంతమైన పురుషుడు మాకు అవసరం లేదు. మాకెవరు కావాలా? దుర్మార్గుడు కావాలా. మమ్మల్ని దోచుకునేవాడు బరబ్బా కావాలని కోరుకున్నారు. A man who always was in deceit and robbery. ఈ వారిని ఎన్నుకున్నారు ఇశ్రాయేలు ప్రజలంతా. యెరూషలేములో ఉన్న ధనము, భూలోకములో ఉన్న ధనమును మనుషుడు తృణీకరించుచున్నాడు. యేసు ప్రభు వద్దు, దోచుకునేవాడే మాకు కావాలి, మమ్మల్ని దోచుకునేవాడినే వెంబడిస్తా. ప్రధాన యాజకుడు కోరుకున్నాడు ప్రియులారా, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కోరుకున్నాడు. దేవుని చిత్త ప్రకారం నడవలసిన బిడ్డలు దోచుకునే వారిని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. హౌ షేమ్ఫుల్ ఇట్ ఇస్. యేసు ప్రభు నీ ఎదుట సంపన్నుడిగా కనబడతామంటే నీకెవరు కావాలంట? దోచుకునేవాడు. వాడు దోచుకొని ఏం చేస్తాడంటే నీ కొరప్రాణంతో నేను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ వ్యక్తి యెరూషలేము నుండి ఎరుకోకి పోయినాడు. అంత దోచబడింది. దేర్ వాజ్ నథింగ్ ఇన్ హిమ్ బట్ కొద్దిగా జీవం మిగిలింది అంతే. ఆ సమయమున యేసు ప్రభు రాకపోతే ఆ జీవము కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఇలాంటి సంపన్నుడు, ఇలాంటి సంపద యెరూషలేములో ఉందని శేబాదేశపురాన్ని పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి సొలొమోను దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంట? ఆమెకి 3వ వచనంలో అండ్ సోలొమన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ టు హర్ ఆల్ షీ స్పోక్ ఆఫ్. ఏమయ్యా, నా జీవితంలో ఇలాగుంది, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ధర్మశాస్త్రం ఎరిగిన వాడను,
అదిగో మరి ధర్మశాస్త్రములో నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించమని ఉంది, నువ్వు అవన్నీ చేసినావంటే అన్నీ చేసినాను నేను. అయితే ఒకటి నీకు కొదువగా ఉంది, నీ ఆస్తినంతటిని అమ్మి పేదలకు ఇచ్చి నన్ను వెంబడించు అని అన్నా. శేబాదేశపు రాణి తన హృదయంలో ఉన్న అన్ని యేసు ప్రభువునకు చెప్పుకోవాలని వచ్చింది. షీ స్టోల్డ్ అండ్ షీ క్లియర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇలా సమరయ స్త్రీ అన్నది, ఇదిగో నేను ఒక మనిషిని చూచినాను, ఐ ఫౌండ్ అ మ్యాన్ హూ టోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ డిడ్. నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినవాడు అని అన్నది. శేబాదేశపు రాణి కూడా వచ్చేమన్నదంట, అంతా ఆయనతో చెప్పుకుంది. ఆమెకి ఏమైనా ప్రశ్నలు, ఇఫ్లు, బట్లు, కామాలు దొరికినాయా? లేదు. ఆల్ దట్ షీ హ్యాడ్. ఆమెకు సంపూర్ణమైన జవాబు ఇచ్చినాడు యేసు ప్రభు. నాతో చెప్పిన ఈ మనుషుని చూడండి అని చెప్పి సొలొమోను రాజు యొక్క వైభవములో శేబాదేశపురాలు తృప్తి చెంది అంతయు సొలొమోనికి ఇచ్చి వెళ్ళిన కదా. ధన సంపన్నుడైన యేసు ప్రభువునకు సంపూర్ణంగా తెగించి త్యాగము చేసి అంతయు సమర్పించుకొని వెళ్ళిన శేబాదేశపురాలు. యేసు ప్రభు దగ్గర అంత గొప్ప గుప్త నిధి, ధననిధి ఉంది. పరిశుద్ధుడు, పవిత్రుడు, మరి పాపులలో చేరిక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడు, నిష్కల్మషుడు. ఆయన అంత పవిత్రుడు అంటే నీ పాపమునంతటికి జవాబుని ఇయ్యగలిగేవాడు. నీ పాపం ఎలాంటిది అని అంటే ఎంత భయంకరమైన ఉండని, నీ పాపంను మోసుకుంటూ నీ జీవిత ప్రయాణం ఎంత దూరం సాగినా కూడా ఇదిగో ఇక్కడ ఒక ధన సంపన్నుడు ఉన్నాడు. నీ పాపములో ఉన్నదంతటిని తీసివేసి, నీ దుర్గంధమునంతటిని తీసివేసి, నేను పరిశుద్ధినిగా చేసి పరిమళ తైలముగా, పరిమళ వాసనగా మార్చగలిగేవాడు యేసు ప్రభు. ప్రియుల, నీ పాపమును క్షమించగలిగిన వాడు యేసు ప్రభు. నీ పాపమునంతటిని తుడిచిపెట్టగలిగేవాడు యేసు ప్రభు. నీ పాపమును లక్ష్య పెట్టని వాడు యేసు ప్రభు. నీ పాపమును అదిగో భూమికి, నీ పరలోకమునకు, తూర్పునకు, పడమరకు ఎంత దూరము అంత దూరము తీసివేయగలిగే సమర్థుడు ఆ ఎక్సలెంట్ మ్యాన్ జీసస్ క్రైస్ట్. సంపూర్ణమైన మనుషుడు, పవిత్రమైన మనుషుడు. శేబాదేశపురాణి అంతా వచ్చి ఆమె జీవితంలో తృప్తి చెందింది. ప్రియులరా, షీ వాజ్ సో సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ ఆల్ హర్ లైఫ్. ఆమె జీవితంలో అంత తృప్తి ఆమె ఎప్పుడు కూడా ఉండలేదు. అంతటిని చూచి ఆమె విస్మయం పొందింది అని రాయబడింది. యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే నీ జీవితం కూడా విస్మయం అవుతుంది. అంత అద్భుతమైన వాడు, అంత శక్తివంతుడు యేసు ప్రభు. నీ జీవితంలో నీ పాపపు దుర్గంధము నుండి బయటికి రాగలిగినావా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్? నీ జీవితంలో పాపమును తీసివేయగలిగే స్థితి నీకు ఎప్పుడైనా మరి ఆ అనుభవం కలిగినావా? కనకపోతే దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం. కమ్ టు జీసస్, హీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. ఈ శేబాదేశపు రాణి అంతయు ఆమె ఎక్కడికన్నా వెళ్ళొచ్చు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ కింగ్డమ్స్ ప్రియులారు. కానీ సొలొమోను రాజు యొక్క వైభవం, యెరూషలేములో ఉన్న వైభవమును విని వచ్చింది ప్రియులారు. యెరూషలేములో అంత గొప్ప ధననిధి దేవుడు నిలబెట్టినాడు ప్రియులారు. ఆ ధననిధిని చూచినావా? నీ జీవితంలో మార్పు చెందినావా? నీ జీవితంలో యేసు ప్రభు యొక్క గొప్ప గుణాతిశయములను ఎరిగినావా? ఎరిగితే పాపమును వదిలితే పెడతావు ప్రియులు. ఎరిగితే పాపము నుండి బయటికి వస్తావు. ఎరిగితే పాపము నుండి దేవుని కొరకై పరిశుద్ధునిగా నిలబడతావు. అలాగూ నిలబడకపోతే యేసు ప్రభు గురించి నీకు అర్థం కాలే. చాలామంది క్రైస్తవులకు యేసు ప్రభు అర్థం కాలేదు ప్రియుల. నో, నెవర్ మ్యాన్ హస్ అండర్స్టూడ్ క్రైస్ట్. యేసు ప్రభుని ఎరిగిన వాడు, ఆయన ఎంత గుణ సంపన్నుడు, ఎంత పరిశుద్ధుడో, ఎంత ఉన్నతమైన వాడో మనిషి గ్రహిస్తే ఎంతో దీవెన పొందుతాడు ప్రియుల. ఈ మాటలన్నీ విని ప్రపంచమంతయు కూడా యేసు ప్రభువుని గురించి చాటించబడితే, ఆ యేసు ప్రభు యొక్క గొప్ప గుప్తమైన ధననిధిని గురించి ప్రచారం చేయబడితే, ఒక భక్తుడు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరినాడంట? ఆయన ఇథియోపియా దేశం నుండి బయలుదేరినాడు. అపోస్తుల కార్యం 8వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నాం. అపోస్తుల కార్యం 8వ అధ్యాయంలోకి వస్తే, హియర్ ఇస్ అ మ్యాన్. ఈయన ఎక్కడికి వస్తున్నాడంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ యెరూషలేమునకు వస్తా ఉన్నాడు. ఆయన అపోస్తుల కార్యం 8వ అధ్యాయం 27వ వచనం నుంచి మనం చదువుకున్నాం. హియర్ ఇస్ ద మ్యాన్ హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇథియోపియన్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? కందేసి రాణి యొక్క ధనాగారమునకు. ఇతడు కూడా ఎలాంటి వాడంటే ధనము ఇతని దగ్గర ఉంది. ఆనాడు శేబాదేశపు రాణి చక్కని రత్నములను తీసుకొని వచ్చింది, బంగారమును తీసుకొచ్చింది. ఎవరి కొరకు? యెరూషలేము కొరకు తీసుకొచ్చింది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల తరువాత ఇదిగో బయలుదేరి ఒక వ్యక్తి ధనాగారము చేతిలో ఉన్న అధికారి, ఎ ట్రెజరర్, అ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్,
ఫ్రమ్ క్వీన్ ఆఫ్ షేబా అని రాయబడింది. ఆమె బయలుదేరి యెరూషలేమునకు వచ్చినాడు. యెరూషలేములో ఉన్న గొప్ప ధనమునకు అతడు కూడా ధనమును చేకూర్చాలని బయలుదేరి వచ్చినాడు. షేబా దేశపు రాణి ఆనాడు యెరూషలేం వైభవమునకు తీసుకొచ్చిన నౌ ఐ విల్ బ్రింగ్ ట్రెజర్ టు జెరూసలేం అని. యెరూషలేమునకు ధన సంపదను కలిగిన వాడు తన రథముల మీద బయలుదేరి వచ్చి ఎలా పోతున్నాడంట? ఆయన యెరూషలేము నుండి తిరిగి పోవచ్చు. ఏం చదువుతున్నాడు అంటే అక్కడ రాయబడిన మాటలు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ప్రియులారా. మనం చదివితే ఈ 32వ వచనంలో రాయబడింది, అండ్ హీ వాస్ లెడ్ యాజ్ అ షీప్ టు స్లాటర్ and as a lamb is dumb in the presence of him that shears him. Thus he openeth not his mouth. In his humiliation his judgment has been taken away. Who shall declare this generation? For his life is taken from the earth and rival. ఎట్లా అయిందంట? ఇప్పుడు ఈ వాతావరణం ఎట్లా మారిందంట? ఆయన ధనమును తీసుకొని యెరూషలేమునకు ఇవ్వాలి అని బయలుదేరిపోయినాడు. ఇప్పుడు యెరూషలేములో ఏముందంట? జీవమే లేదు. యెరూషలేములో ఎట్లా ఉందంట? ఆయన ఎదుగో వదకు తేయబడిన వానిగా, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ స్లాటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ కట్ ఆఫ్. ప్రియులారా, సమస్తమును నష్టము చేసినాడు మనుషుడు. యెరూషలేములో ధనమున్నది అని విన్నవాడు యెరూషలేమునకు పరిగెత్తుకుంటూ ఈ నపుంసకుడు వెళ్ళి చూచింది ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ షాటర్డ్. ఏమీ లేదు అక్కడ, జీవము లేనటువంటి ప్రదేశం. ప్రియులారా, హిస్ లైఫ్ వాజ్ టేకెన్ అవే అని రాయబడింది. ప్రియులారా, షేబా దేశపు రాణి వచ్చినప్పుడు ఏం చూసింది యెరూషలేములో అంటే దేర్ వాజ్ లైఫ్, దేర్ వాజ్ అబండెన్స్, దేర్ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ హియర్ ఇస్ అ మ్యాన్ ఏం చేసినాడంట? యెరూషలేమునకు పోయి చూడాలని. ప్రియ సహోదరుడా, యేసు ప్రభును చూడాలనుకుంటున్నావా? దేర్ ఇస్ లైఫ్ కట్ ఆఫ్. మనుషుడు యేసు ప్రభును శిలువ మీదకి తీసుకొని వెళ్ళినాడు. మనుషుడు యేసు ప్రభును సిలువకు వేసి మేకులతో కొట్టినాడు. మనుషుడు యేసు ప్రభునకు తలకు ముండ్ల కిరీటమును పెట్టినాడు. మనుషుడు యేసు ప్రభు పాదములకు మేకులను నాటినాడు. మనుషుడు యేసు ప్రభు పక్కలో బల్లెమును పొడిచినాడు. దేర్ వాజ్ నథింగ్ దట్ మ్యాన్ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ క్రైస్ట్. ప్రియుల, ఎంత ధన సంపన్నుడో యేసు ప్రభు. ఆ ధనమునంతా మనుషుడు తృణీకరించి ఆయన జీవమును తీసివేసినారని లేఖనం మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ మనిషి ఆ ధనమును చూడాలని వెళ్ళినాడు. యేసు ప్రభును నువ్వు చూడాలని వెళితే ఈ రోజు నీకు కనబడేది ఏంటంటే మనుష్యుడు తన క్రియల చేత, తాను చేసిన పాపము చేత యేసు ప్రభునకు అలంకరించిన వైభవం. ఆ వైభవం ఏంటంట? నీ శిక్ష ఆయన మీద అలంకరించబడింది, నీ జీవము ఆయన మీద కుమ్మరించబడింది. నువ్వు చనిపోవలసింది ఆయన చనిపోయినాడు, నీవు మృతుడవు కావలసింది యేసు ప్రభు నీ కొరకై మృతుడైనాడు. ఈ ధనాగారమునకు సంపన్నుడు అయిన వాడు, అధికారం కలిగిన వాడు వెళ్ళి చూస్తే ఏముందంటే ఆయన యెరూషలేముచి ఎట్లా వస్తానంట? ఏమి లేని వానిగా తిరిగి వస్తామన్నాడు. హీ వాజ్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ అని రాయబడింది. పిల్ల, ఈమె షేబా దేశపు రాణి తిరిగి వెళ్ళిందో లేదో నాకు తెలుసు ప్రియులారా. నేను చదవలేదు, సంపూర్ణంగా చదివినాను కానీ మర్చిపోయినాను. బట్ ఇక్కడ ఈ మనుషుడు యెరూషలేముచి తిరిగిపోతా ఉన్నాడు, ఎంప్టీ హ్యాండ్స్. ఈ భూలోకములో పాపపు ఇష్టమైన మనిషి యేసు ప్రభును వెతకాలని వస్తే ఈ భూలోకములో యేసు ప్రభును గురించి ఏమి దొరకదు నీకు. ఎందుకంటే మనుషుడు వద్దు అని తృణీకరించి దుర్మార్గుడిని దోచుకునేవాడిని అనుకున్నాడు కనుక మనుషునికి ఏమి దొరకదు. ప్రియులారా, మ్యాన్ కెన్ నాట్ రిసీవ్ ఎనీథింగ్ బికాజ్ హీ ఈస్ స్మిటన్ క్రైస్ట్. క్రీస్తును ఆయన తృణీకరించి ఆయనను కొట్టివేసినాడు, కానీ జీవము భూమి నుండి కొట్టివేయబడి. పేతురు ఇదే మాట మాట్లాడుతున్నాడు. యెరూషలేములో ఉన్న వాసులకు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. 2వ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములో పేతురు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. 23వ వచనములో, 2వ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యం 23, హిమ్ గివెన్ అప్ బై ద డిటర్మినైట్ counsel and foreknowledge of God, ye by the hands of lawless men have crucified and slain. మీరు మీ దుష్ట చేతుల చేత దుష్టులతో కలిసి ఆయనను సంహరించినారు. బాతుని ఎలాగో ఆ వ్యక్తి ఆశతో సంహరించినాడు, అలాగే యేసు ప్రభువులో ఉన్న ధనమంతా కొల్లగొట్టాలనుకున్నారు మనుషుడు, కానీ తన పాపము అది జరగనీయలేదు. నీ పాపము కొరకే, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సిన్ అండ్ మై సిన్. మై ఫ్రెండ్, యేసు ప్రభు సిలువలో సంపూర్ణంగా దోచబడినాడు. ఆయనలో ఏ సుగుణము లేదు అని రాయబడింది. ఆయనలో ఎలాంటి
వెతకాలనుకున్న స్వరూపము కనబడలేదు. సొగసైనను స్వరూపమైనను ఆయనకు లేదు. ఎలాంటి వాడంట? దేశ విదేశాలు ప్రపంచమంతయు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రఖ్యాతిని విన్న వారందరూ కూడా, యేసు ప్రభు యొక్క సుగుణాలను విన్న వారందరూ కూడా ఆయనను వచ్చి చూస్తే ఏముందంట? ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోవచ్చు. అంతయు కూడా కేవలము నీ పాపమును బట్టి ఇది జరిగింది. నా పాపమును బట్టి జరిగింది. యెరూషలేములో ఇప్పుడు నువ్వేమైనా వెతకనికి వెళితే ఏమి దొరకదు ప్రియుడు. ఎందుకనగా నా పాపము నీ పాపము ఆయనను సమాధికి తీసుకొని వెళ్ళి, నీ పాపము నా పాపము ఆయనను బందీగా చేసింది ప్రియులారా. మనలందరినీ కూడా విడిపించుటకు ధన సంపన్నుడు, గుప్తుడై ఉండి అదృశ్యమైన దేవుని స్వరూపమును కలిగి ఉన్న యేసు క్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధుడు నీ కొరకై అంతటినీ త్యాగం చేసినాడు, నీ కొరకై అంతటినీ ఇచ్చేసినాడు ప్రియులారా. ఇంకా పేతురు ఒక మాట అంటాడు, అపోస్తల కార్యం 3వ అధ్యాయంలో చూడండి. యెరూషలేములోనికి వచ్చి వెతకాలనుకున్న ఇవన్నీ కూడా 13వ వచనం 3వ అధ్యాయంలో రాయబడింది. ది గాడ్ ఆఫ్ అబ్రహాం and Isaac and Jacob, the God of your father, has glorified his servant Jesus, whom he delivered up and denied. మీరు ఎవరినైతే వద్దన్నారో, మనిషి తన పాపము చేత యేసు ప్రభువుని అంత వద్దు, ఆయన అప్పగించినారు, ఆయన చంపినారు. ఈ మాటలన్నీ కూడా ఈ నపుంసకుడు చదువుకుంటా ఖాళీగా వెళ్ళిపోతా. ఏమీ లేదు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు సీక్ ఆన్ ది ఎర్త్ నౌ. అందుకే అపోస్తులైన పౌలు ఏమన్నాడంటే, కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడు అంటే, ప్రియుడా, భూలోకములో నీవేమైనా వెతకాలంటే ఇప్పుడు ఏమీ దొరకదు. పౌలు చక్కని మాటలు కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడంటే, మీరు క్రీస్తుతో లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటిని వెతకండి, అక్కడ క్రీస్తున్నాడు. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఎక్కడున్నాడు అంటే 3వ అధ్యాయం కొలొస్సీ పత్రిక మొదటి 3 వచనాల్లో ఆ మాటలు కనబడతాయి. యు ఆర్ సీకింగ్ క్రైస్ట్, ఈజ్ ఎక్కడున్నాడు? పరలోకంలో ఉన్నాడు. నీ పాపమును బట్టి, నీవు చేసిన అపరాధములను బట్టి యేసు ప్రభు శిలువపై ఆయన ఘనహీనునిగా మార్చబడినాడు. నీ పాపమంతయు ఆయనను ఎంతో భయంకరమైన చోట్లో నిలబెట్టింది పిల్ల. ఆయనను నీ పాపమును క్షమించాడు. నిన్ను ఐశ్వర్యవంతునిగా చేయుట కొరకై, నిన్ను ధనవంతునిగా చేయుట కొరకై యేసు ప్రభు శిక్షనంతటిని అనుభవించి దీనునిగా మారి ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచి ఎక్కడున్నాడంట? అత్యున్నత మహిమలో. ఆ ట్రెజర్ వేర్ యూ కెన్ నాట్ మెజర్ ప్రిల. ఈమెన ఒంటల మీద మోసుకొచ్చింది అని రాయబడింది. ఈ నపుంసకుడు ధనమును కలిగిన వాడని రాయబడింది. ఆయన ధనమును కూడా కొలవగలం. కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఉన్న ధనం ఎలాంటిదంట? ఇమ్మెజరబుల్. నువ్వు కొలవలేనటువంటి ధన సంపద కలిగిన పరలోకములో యేసు ప్రభు. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, నీ హృదయములను కలవరపడనీయుడి, అదిగో పరలోకమునందున్న నా తండ్రి అది అనేక భవనములు ఉన్నాయి, లేని ఎడల మీకు చెప్పు, నేను వెళ్ళి మీ కొరకై చోటును సిద్ధపరచు. నేను వెళ్ళి మీ కొరకై చోటు. యేసు ప్రభువును నమ్మినావా? అదిగో ఆయన ఐశ్వర్యములో ఉన్నాడు, నీ కొరకు కూడా ఐశ్వర్యమును సిద్ధపరుస్తాను. ఈ భూలోకము ఐశ్వర్యమును గుర్తుపట్టలేదు. భూలోకము యేసు ప్రభులో ఉన్న సుగుణాన్ని ఇష్టపడలేదు. భూలోకములో యేసు ప్రభు యొక్క వైభవం భూలోకం తృణీకరించింది. కానీ పరలోకం ఆయనను గుర్తెరిగింది. పిల్ల, నీకు యేసు ప్రభు మాటలు నచ్చకపోవచ్చు. ఎప్పుడు యేసు ప్రభు గురించి ఇవే చెప్తారా, ఇంకా ఉండవా అంటే, నీకు నచ్చకపోయినా పరలోకములో ఉన్న దేవుడు యేసు ప్రభు యొక్క కమ్మని మాటలు విని ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. పరలోకం ఆనందిస్తూ ఉంది యేసు ప్రభు మాటలను గురించి. పరలోకం ఎంతో కుతూహలంగా ఉంది యేసు ప్రభు మాటలు భూలోకంలో ప్రకటించబడతాయి. నీకు ఉండకపోవచ్చు ఆ కుతూహలం. పాపములున్న మనుషునికి దేవుని మాటలు పట్టవు పిల్ల. పాపములు ఉన్నావేమో, ఆర్ యు ఇన్ సిన్? పాపములో నీవుంటే నీ యొక్క అంతము బహుభయంకరము పిల్ల. ఈ దినము నీది కాకపోవచ్చు, రేపు ఉదయం నీకు కాకపోవచ్చు. ఈ దినమే యేసు క్రీస్తు ప్రభును గుర్తెరిగినట్లయితే యూ విల్ బి ఆ మ్యాన్ విత్ ఫుల్ ట్రెజర్ పిల్ల. పౌలు అన్నాడు, ఇదిగో పరలోకములో నేను ఒక మనిషిని చూచి తిని అన్నాడు. హౌ గ్రేట్ ఇట్ ఈస్ పిల్ల. భూలోకంలో చాలా మందిని చూస్తాం మనం. పరలోకపు మనిషిని చూచినారా? యేసు ప్రభు. ఆయన హీఈస్ ఇన్ గ్లోరీ పిల్ల, అత్యున్నత మహిమలో ఉన్నాడు. యేసు ప్రభుని ఎరగండి, పాప జీవితమును విడనాడండి. ఈ మనుషుడు వచ్చి చూచినాడు. ఆయన చదువుకుంటూ అర్థం కాకుండా వెళ్తా ఉండే పరిశుద్ధాత్ముడు పరిగెత్తుకుంటా ఫిలిప్పును పంపించి, ఇదిగో ఈయన యేసు ప్రభు,
అంత సంపన్నుడు యేసు ప్రభు, కానీ అంతయు కొట్టివేసిన అనగానే ఆయన నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు అనగా నీ పాపమును ఒప్పుకొని బాప్తిస్మము తీసుకోవాలి. అతడు బాప్తిస్మం తీసుకొని ఎంత ధనముతో అయితే వచ్చినాడో దానికంటే రెట్టైన ధనము పరలోక నిధిని పొంది సంతోషంగా వెళ్ళినాడని రాయబడింది. ఈ గదిని విడిచి ఈ శబ్దయంత్రం ద్వారా వింటున్న వారు కూడా గో బ్యాక్ టు యువర్ హౌస్ విత్ జాయ్ హ్యావింగ్ ద హెవెన్లీ ట్రెజర్ ప్రిల్లర్. పరలోక సంబంధమైన నిధి నీవు కలిగి ఈ గదిలో నుండి వెళ్ళాలని కోరుకొనిచున్నా. నీ జీవితంలో మార్పును కోరుకో. యేసు ప్రభు బంగారము కలిగిన వాడు, వెండి కలిగిన వాడు, ఇనుము కలిగిన వాడు, ధనమును కలిగిన వాడు, మరి చక్కని అపరంజితో కూడినవన్నీ కూడా రత్న వైడూర్యాలన్నీ కూడా యేసు ప్రభు ఉన్నాయి. యూ వాంట్ టు బీ సంథింగ్ గ్రేట్ ఇన్ హెవెన్, యేసు ప్రభుని నమ్ముకోవాలి. భూలోకంలో యేసు ప్రభుని నమ్మిన వానికంటే ధనవంతమైన వాడు ఎవడు లేడు. నోబడీ ఈజ్ రిచర్ దెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ హిమ్. యేసు ప్రభులో నేను నమ్మినాను, నేను నమ్ముకున్నాను, కాబట్టి ఐఎమ్ అ రిచ్ మ్యాన్ ఇన్ హెవెన్. అంత సంపన్నత దేవుడు నీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. యేసు ప్రభుని నమ్మండి, పాపములను ఒప్పుకొనండి, పాపములను విడిచిపెట్టండి, బాప్తిస్మము తీసుకొని ప్రభు కొరకే సాగండి. హీ ఈజ్ అన్ హెవెన్లీ మ్యాన్. పరలోకముందున్న క్రీస్తును చూడండి. మీ రక్షకుడు అక్కడ మీ కొరకే ఎదురు చూస్తున్నాడు. దేవుడి మాటలు మన కొరకై దీవించునుగాక. ఆమేన్.